A very good morning to all. Today we are going to start our third unit. In unit 3, two subchapters are there. The first chapter is production function and the second is marginal productivity theory. So let us start with the production function. The first point is meaning of production. In general sense, production means creating something. But we know that man cannot create the matter and man cannot destroy the matter. આ સેન્ટેન્સનો મતલબ એવો થાય છે કે આપણે કોઈ વસ્તુને ક્રિએટ નથી કરી શકતા અને કોઈ વસ્તુને ડિસ્ટ્રોય નથી કરી શકતા. Then what we are doing? We are just adding utility to the matter. We can just change the utility of a particular thing by adding utility to it. આપણે કોઈ પણ વસ્તુ જે નેચરલી અવેલેબલ છે ને એમાં આપણે ખાલી યુટિલિટી એડ કરી અને એ વસ્તુને યુઝ કરીએ છીએ. સે ફોર એક્ઝામ્પલ કોટન છે એ નેચરલી ગ્રો થાય છે, રાઈટ? તો કોટનમાંથી આપણે કોટનના ક્લોથ્સ મેન્યુફેક્ચર કર્યા તો એ કોટનમાં આપણે યુટિલિટી એડ કરી અને એને યુઝ કરીએ છીએ. બટ વી કેન નોટ ક્રિએટ ધ મેટર. Man cannot create the matter and man cannot destroy the matter. He can just add utility to it. If consumption means extracting the utility from the matter, then production means putting utility into the matter. Consumption નો મીનિંગ શું થાય કે કોઈ પણ વસ્તુ છે ને, મેટરને અહીંયા તમે કોઈ થિંગ વસ્તુ તરીકે કન્સિડર કરી શકો. Consumption means you are extracting, you are using a particular thing. It means consumption. એટલે કોઈ પણ વસ્તુની જે યુઝફુલનેસ છે એને તમે એક્સ્ટ્રેક્ટ કરો. ઇફ યુ આર કન્ઝ્યુમિંગ ઇટ દેન ઇટ ઇઝ નોન એઝ ધ કન્ઝમ્પશન. દેન પ્રોડક્શન મીન્સ પુટિંગ યુટિલિટી ટુ ઇટ. પ્રોડક્શન મીન્સ ટુ એડ યુટિલિટી. સો પ્રોડક્શન ઇઝ સમથિંગ defined as creation of utility. Yes, we can define production as a creation of utility, but this is not a scientifically correct definition, because if a particular thing which is produced has utility but no value at that time, it cannot be regarded as production in economics. ઇકોનોમિક્સમાં કોઈ એવી વસ્તુ છે કે જેની યુટિલિટી છે પણ જેની કોઈ વેલ્યુ નથી, તો આપણે એ વસ્તુને એને પ્રોડક્શન તરીકે કન્સિડર ન કરી શકીએ. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય વી કેન સે દેટ પ્રોડક્શન મીન્સ addition of the value or creation of the value and not the creation of utility. Production does not mean creation of utility, but production means addition of value or creation of value. So it is the meaning of production. Production means creation of value, addition of utility to a particular thing, and by that creating a value for that particular matter. Next topic is production function. Production means transformation of the inputs into output. Yes, physical input into physical output. Production નો મીનિંગ શું થશે કે તમારી પાસે જે ઇનપુટ અવેલેબલ છે ને, લાઈક રો મટીરિયલ એન્ડ ઓલ, એને તમે ટ્રાન્સફોર્મ કરી અને આઉટપુટમાં ફિનિશ્ડ ગુડ્સમાં કન્વર્ટ કરો. દેન એટ દેટ ટાઈમ ઇટ ઇઝ નોન એઝ પ્રોડક્શન. બટ the term input is wider than factors of production. Input is not limited to a 1 or 2 or 4 factors of production, but it includes all other factors which we can use for the process of production, like labor, capital, land, and addition to it fuel, raw material, steel, dyes and many more things. એટલે આ બધી વસ્તુને તમે ઇનપુટ તરીકે કન્સિડર કરી શકો. સો ધ વર્ડ ઇનપુટ ઇઝ વાઇડર દેન ધ ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન. ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન કરતાં ઇનપુટ છે એ વાઇડર ટર્મ છે. ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન મીન્સ આપણે શું કહીએ? લેન્ડ, લેબર, કેપિટલ એન્ડ એન્ટરપ્રિન્યોર. બટ ઇનપુટ ઇઝ અ વાઇડર ટર્મ. ઇટ ઇન્ક્લુડ્સ ઓલ અધર ફેક્ટર્સ વિચ આર નોટ ઇન્ક્લુડેડ ઇન ધ ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન. So this is known as the production process when we are transforming inputs into output.
Now, let us understand the meaning of production function. Production function expresses a relationship between output and input under the condition of given technology. Yes, under a given technology, a relationship between input and output is known as production function. That means તમારી પાસે કેટલું input available છે એમાંથી કેટલું તમે production કરો છો, that is known as the production function. It can be expressed as P is equals to F into bracket A, B, C, D up to N, which means P stands for production or output of a commodity, A, B, C, D are inputs or resources, and F is functional relationship. So, production function means functional relationship between different inputs or resources. Now let us understand the various characteristics of production function. The first is production function represents a technical relationship between physical input and physical output. Yes, it expresses the technical relationship. Why? Because under a given technology, it is whatever we are producing, આપણી પાસે ટેકનોલોજી અવેલેબલ છે, એ ટેકનોલોજીનો યુઝ કરીને કેટલા ઇનપુટમાંથી આપણે કેટલું આઉટપુટ છે એ પ્રોડ્યુસ કરીએ છીએ, that we are studying in this topic. But here the thing is that technology is assumed to be given and constant. So it is possible that same output can be produced at a higher level of same input can be produced at a higher level of output if we are applying a latest and updated technology. Actually ટેકનોલોજીથી છે ને પ્રોડક્શન ઉપર એની ઇન્ફ્લુઅન્સ હોય છે. Say for example, right now I am using a raw material 10,000 units of raw material. હવે એ raw material માંથી હું કેટલું output produce કરીશ એનો ખ્યાલ આવી જાય. But if you have a latest technology which can reduce the wastage, which can produce more output as compared to the outdated technology. So અહીંયા technology matters a lot, because with the advanced and updated machineries you can produce a higher level of output even at a same amount of inputs. So the combination of two or more factors can produce more output with the improved and advanced technology. Same input, આપણે કહીએ છીએ કોઈ એક ઇનપુટ છે ને એનાથી પ્રોડક્શન પ્રોસેસ ન હોય. મારી પાસે રો મટીરિયલ છે એ તો એનાથી હું પ્રોડક્શન ન કરી શકું. ફોર દેટ આઈ નીડ લેબર્સ ઓર મશીનરી, કાં લેબર્સની રિક્વાયરમેન્ટ હોય ને કાં મશીનરી. સો પ્રોડક્શન ઇઝ પોસિબલ વિથ ધ કોમ્બિનેશન ઓફ ટુ ઓર મોર ફેક્ટર્સ ઓફ production. Otherwise it is not possible. But if we have improved technology, at that time it is possible that we can produce more output with a given or same amount of input. So this is the first characteristic. The second is production function changes with the changes in technology. It is but obvious, production changes with the changes in technology. If we have improved and advanced technology, at that time it is possible that we can produce more output with the same amount of input. But the production function helps us to understand the different laws of production, like law of increasing returns, law of diminishing return, law of constant return. And these laws examines the changes in the output when there is a changes in the factor input. એટલે જ્યારે આપણે કોઈ પણ એક ફેક્ટરમાં બીજા બધા ફેક્ટર્સ કોન્સ્ટન્ટ હોય ત્યારે કોઈ એક ફેક્ટર ઇનપુટમાં ચેન્જ કરીએ તો એને લીધે આઉટપુટમાં કેટલો ચેન્જ આવ્યો ને, this we can examine with the help of the production function. Say for example, I am using labor, કેપિટલ, રો મટીરિયલ, આ બધા ફેક્ટર્સનો હું યુઝ કરું છું. ફ્યુલ, હવે હું એક ફેક્ટર લેબર ઇન્ક્રીઝ કરું છું અને બાકી બધા જ ફેક્ટર્સને હું કોન્સ્ટન્ટ રાખું તો લેબર ઇન્ક્રીઝ કરવાથી મારા પ્રોડક્શનમાં કેટલું ઇન્ક્રીઝ આવ્યો ને, દેટ આઈ કેન એક્ઝામિન વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધ પ્રોડક્શન ફંક્શન. ડિફરન્ટ કોસ્ટ કર્વ્સ ઓફ ધ ફર્મ કેન ઓલ્સો બી ડિરાઇવ્ડ with this technique, and we can also find out changes in the output when all the factors
ઇમ્પ્રુવડ. જ્યારે આપણે બધા જ ફેક્ટર્સમાં ચેન્જીસ લઈ આવીએ છીએ ત્યારે ઓવરઓલ આઉટપુટમાં કેટલો ચેન્જ આવે છે ને, દેટ વી કેન ઓલ્સો ફાઇન્ડ આઉટ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધ પ્રોડક્શન ફંક્શન. This explains the internal economies of scale. It is known as the internal economies. It means internal advantages. Whenever you are increasing, તમે તમારી ફોર્મમાં ઇન્ટરનલ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ્સ લઈ આવો છો, મશીનરીઝ છે, લેબર્સ છે, બેટર ક્વોલિટી ઓફ રો મટીરિયલ છે, તો આ બધા ચેન્જીસ લઈ આવો અને આઉટપુટમાં કેટલો ચેન્જ આવે છે, that can also be measured with the help of the production function. The third characteristic is production function states the maximum quantity of output that can be produced from given quantities of input. Yes, you know that resources are limited. Resources which are available to us for the purpose of production are limited, and so that it is very important to maximum utilize the resources available to us. જેટલા રિસોર્સિસ આપણી પાસે અવેલેબલ છે ને એનું મેક્સિમમ યુટિલાઇઝેશન છે એ રિક્વાયર્ડ છે. સો વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધ પ્રોડક્શન ફંક્શન વી કેન ફાઇન્ડ આઉટ દેટ કે આપણી પાસે જેટલું ઇનપુટ છે એનાથી મેક્સિમમ કેટલું આઉટપુટ છે પ્રોડ્યુસ કરવું પોસિબલ છે. દેટ વી કેન નો with this. The fourth characteristic is that, like the demand function, production function is considered always with reference to a particular period of time. Yes, you know that whenever we are considering the demand function, at that time we considers a particular period of time. At that same way, whenever we are considering the production function, it refers to the particular period of time, which means it expresses the flow of output relating to a flow of input during a definite period of time. કે હું અત્યારે આ 6 મંથની વાત કરું છું તો આ 6 મંથમાં કેટલું ઇનપુટનો ફ્લો હતો અને એની સામે કેટલો આઉટપુટનો ફ્લો છે. It means it is related to a period of time. The last characteristic is that it can be represented in various forms. Yes, production function can be represented by way of tables, equations, total, average and marginal product curves, and also by isocons. આ બધી વસ્તુ છે ને આપણે આગળ ડિટેલમાં સમજવાના જ છીએ, એટલે અત્યારે હું તમને એક્સપ્લેન નથી કરતી ડિટેલમાં, પણ આઇસોકોન્સ છે, કર્વ્સ છે, ડિફરન્ટ કર્વ્સ, માર્જિનલ કર્વ, એવરેજ કર્વ એ આપણે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ્સમાં કન્સિડર કરવાના જ છીએ. રાઈટ નાઉ ધ નેક્સ્ટ ટોપિક ઇઝ types of production function. Yes, there are two types of production function, or we can say that there are two types of input output relationships. The first is short run production function and the second is long run production function. If we talk about the short run production function, in this the quantity of only one input is variable and other is fixed. This kind of production function is also known as the variable proportion production function, because when the quantity of only one input can be changed and when other inputs are constant, the proportion of inputs changes. અને આપણે વેરિયેબલ પ્રપોર્શન શું કામ કહીએ છીએ કે શોર્ટ રન પ્રોડક્શન ફંક્શન છે ને એમાં આપણે એક જ ઇનપુટની ક્વોન્ટિટી ચેન્જ કરીએ છીએ, બાકી બધા જ ઇનપુટ્સને કોન્સ્ટન્ટ રાખીએ છીએ, એન્ડ દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ ધ વેરિયેબલ પ્રપોર્શન પ્રોડક્શન ફંક્શન. The law of variable proportion is related to the short run production function. આપણે આના પછી છે જે લો ભણવાના છે, that is the law of variable proportion. It is related to the short run production function, wherein we will only increase the quantity of only one input and all other inputs will remain constant. જ્યારે આપણે આ લો ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરશું ને ત્યારે આપણે એક જ ફેક્ટરની ક્વોન્ટિટીને ઇન્ક્રીઝ કરશું અને બાકી બધા જ ફેક્ટર્સ છે એની ક્વોન્ટિટીને કોન્સ્ટન્ટ રાખશું. The second is the long run production function. In long run production function, quantities of all the inputs are changed at a particular or at a same time or simultaneously. Whenever we are changing all the inputs simultaneously, એક સાથે બધા જ ઇનપુટની ક્વોન્ટિટી ચેન્જ કરીએ ને, at that time it is known as the long run production function or in the long run production function, and this is also known as the fixed proportion production function.
જો શોર્ટ રન પ્રોડક્શન ફંક્શનને આપણે વેરિયેબલ પ્રપોર્શન પ્રોડક્શન ફંક્શન તરીકે કન્સિડર કર્યું, તો લોંગ રન પ્રોડક્શન ફંક્શનને વી કેન ઓલ્સો કન્સિડર એઝ અ ફિક્સ્ડ પ્રપોર્શન પ્રોડક્શન ફંક્શન because all the inputs are increased and proportions in which they are used do not change. એનો મતલબ એવો છે કે તમે બધા જ ઇનપુટને ચેન્જ કરો છો અને જે પ્રપોર્શનમાં એને ચેન્જ કરો છો ને એમાં કોઈ ચેન્જ નથી, સેમ પ્રપોર્શનથી તમે એને ઇન્ક્રીઝ કરો છો. And this law of and the long run production function is related to the law of returns to scale. Yes, short run production function is related to the law of variable proportion and long run production function is related to the law of returns to scale. So these are the two types of the production function. Now our next topic is law of variable proportion. Now we are starting the law of variable proportion. In the short run production function, some factors of production are fixed and some factors of production are variable. Fixed factors like land, કેપિટલ આર ફિક્સ કે જેને તમે શોર્ટ રનમાં ચેન્જ ન કરી શકો, પણ બીજા એવા ફેક્ટર્સ છે કે જેને તમે શોર્ટ રનમાં ચેન્જ કરી શકો, લાઈક લેબર છે, રો મટીરિયલ છે, એને તમે ઇન્ક્રીઝ કરી શકો. આપણે હમણાં જ સમજ્યા કે લો ઓફ વેરિયેબલ પ્રપોર્શન ઇઝ રિલેટેડ ટુ ધ શોર્ટ રન પ્રોડક્શન ફંક્શન. આ શોર્ટ રન સાથે રિલેટેડ છે સો દેટ વી કેન નોટ ચેન્જ સર્ટેન ફેક્ટર્સ ડ્યુરિંગ અ શોર્ટ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ. Now, short run production function describes the relationship between quantity of variable factor and commodity produced. શોર્ટ રન પ્રોડક્શન ફંક્શન છે ને એક રિલેશનશિપ એક્સપ્લેન કરે છે, કઈ તો ક્વોન્ટિટી ઓફ વેરિયેબલ ફેક્ટર્સ એન્ડ ક્વોન્ટિટી ઓફ કોમોડિટી પ્રોડ્યુસ્ડ, એટલે કેટલા વેરિયેબલ ફેક્ટર્સની સામે તમે કેટલું કોમોડિટીનું પ્રોડક્શન કર્યું છે. Now following is the equation of short run production function. હવે અહીંયા એક ઇક્વેશન છે, let us see. Q is equals to F into bracket L and K bar. Here Q is equals to output, L denotes labor and K means capital. હવે K ઉપર જે બાર છે ને that shows that કેપિટલ ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ. અહીંયા એવું બતાવે છે કે કેપિટલ છે ને એ કોન્સ્ટન્ટ છે, એમાં કોઈ ચેન્જ નથી. મેં તમને પહેલાં જ કીધું વી આર અઝ્યુમિંગ દેટ ટેકનોલોજી ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ, રાઈટ? એવું અઝ્યુમ કરશું એટલે કોઈ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ નથી એવું આપણે અહીંયા અઝ્યુમ કરીએ છીએ. So the law of variable proportion is formed by this kind of input output relationship. એટલે આ ટાઈપની ઇનપુટ આઉટપુટ રિલેશનશિપથી જે લો ફોર્મ્ડ થાય છે that is known as the law of variable proportion. When we can only change the quantity of the variable factors and keeping other quantity constant. other factors છે ને એને કોન્સ્ટન્ટ રાખશું અને એક ફેક્ટરમાં આપણે ચેન્જ લઈ આવશું. Now, when there is a change in the quantity of variable factors, keeping the quantity of other factor constant, the proportion between the variable factor and fixed factor is altered. એટલે અહીંયા શું થશે કે ફિક્સ ફેક્ટરમાં તો કોઈ ચેન્જ છે જ નહીં, તો જે વેરિયેબલ ફેક્ટર છે એની ક્વોન્ટિટીમાં તમે ચેન્જ લાવો તો આ ફિક્સ્ડ અને વેરિયેબલનો જે પ્રપોર્શન છે, રેશિયો છે, that will change. Now, in this law we study the effects of variations in factor proportions. This law is known as the law of variable proportion. Yes, we are studying the effect of variation in the factor proportion. આપણે વેરિયેબલ અને ફિક્સ ફેક્ટરમાં જે ચેન્જીસ લાવીએ છીએ એ કેટલા પ્રપોર્શનેટ ચેન્જ છે એ સ્ટડી કરીએ છીએ with the help of this law, and that is why this law is known as the law of variable proportion. We are studying the proportion of the changes in the variable factor, right? Not in the fixed factor. This law is also known as the law of diminishing return. Yes, this law is also known as law of diminishing return, કે જેમ જેમ તમે એક ફિક્સ ફેક્ટરની સામે એક વેરિયેબલ ફેક્ટર એડ કરતા રહ્યો છો એમ એનું રિટર્ન છે એ ડિક્રીઝ થતું જાય છે, and that is why this law is also known as the law of diminishing return. Now, statement of the law.
માર્શલ સ્ટેટેડ ધ લો ઇન રિલેશન ટુ એગ્રીકલ્ચર. માર્શલે છે ને આ લોને એગ્રીકલ્ચરના રિલેશનમાં એક્સપ્લેન કર્યો છે. હવે આખું સેન્ટેન્સ આપણે સમજીએ. એન ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ લેબર એન્ડ કેપિટલ અપ્લાઇડ ઇન ધ કલ્ટિવેશન ઓફ લેન્ડ. કલ્ટિવેશન મીન્સ ખેતી કરવી. Cause in general a less than proportionate increase in the amount of product raised unless it happens to coincide with an improvement in the art of agriculture. અહીંયા એવું કહે છે કે લેન્ડ છે એ ફિક્સ ફેક્ટર છે. હવે તમે કેપિટલ અને લેબરને એક પર્ટિક્યુલર એક ફિક્સ લેન્ડનો પ્લોટ છે એ પ્લોટમાં તમે વધારે ને વધારે લેબર્સ અને કેપિટલ એડ જ કરતા રહ્યો તો એમાંથી જે રિટર્ન મળવું જોઈએ, જે ઇન્ક્રીઝ થવું જોઈએ એ ડિક્રીઝ થતું રહે છે. પણ જો જેમ જેમ તમે એ લેન્ડમાં લેબર અને કેપિટલ ઇન્ક્રીઝ કરો છો એની સાથે જ એગ્રીકલ્ચરમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ લઈ આવો, ટેકનોલોજી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરો તો એ રિટર્ન છે એ ડિક્રીઝ ન થાય. એક્ઝામ્પલથી સમજાવું કે એક એકર છે એ લેન્ડનો એરિયા છે. હવે એ એક એકરમાં અત્યાર સુધી 50 લેબર્સ વર્ક કરે છે. બટ હવે જો હું એમાં હવે લેન્ડ તો ફિક્સ જ છે, એ પ્લોટ ઓફ લેન્ડ એક એકર છે એ ફિક્સ જ છે, અત્યારે 50 લેબર્સ છે. હવે હું એમાં ડબલ કરી દઉં, 100 લેબર્સ ઇન્ક્રીઝ કરી દઉં. ઇટ મીન્સ કે હવે એક લેબરના પાર્ટમાં બહુ ઓછો લેન્ડનો એરિયા આવશે. ઇટ મીન્સ કે એનું જે આઉટપુટ જેટલું ઇન્ક્રીઝ થવું જોઈએ એટલું ઇન્ક્રીઝ થશે નહીં. હવે જેમ જેમ હું વધારે ને વધારે લેબર એડ કરતી જઈશ એમ એક લેબરના પાર્ટમાં બહુ ઓછો લેન્ડનો પોર્શન આવશે એટલે આઉટપુટ છે એ ઇન્ક્રીઝ નહીં થાય અને મારે વધારે ને વધારે વેજીસ છે એ પે કરી દેવા પડશે. તમારો એક્સપેન્સ વધી જશે. એટલે મને એવું લાગવું જોઈએ, એવું થવું જોઈએ રિયલમાં કે જો હું ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરું તો આઉટપુટ પણ ઇન્ક્રીઝ થવું જોઈએ. બટ when there is an improvement in the art of agriculture, but if technology is constant, we are not applying any improvement at that time, if we are adding more and more variable factor that is labor to a fixed factor that is land, then we will not get increased output. The next is illustration of the law. યસ, હવે આ લોને આપણે એક એક્ઝામ્પલથી સમજીએ. સપોઝ there is a fixed amount of land and we can increase the labors to increase the output of wheat, then the result is as follow. યસ, લેન્ડ છે એ ફિક્સ છે પણ આપણે વીટનું આઉટપુટ ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે લેબરને ઇન્ક્રીઝ કરીએ છીએ. આપણે પહેલાં જેવું લો ઓફ વેરિયેબલ પ્રપોર્શનના મિનિંગમાં જેવું સમજી ગયા છીએ, વેન વી આર ઇન્ક્રીઝિંગ ધ ક્વોન્ટિટી ઓફ ઓનલી વન ફેક્ટર, સો હિયર વી આર ઇન્ક્રીઝિંગ ધ ક્વોન્ટિટી ઓફ લેબર્સ વેન અધર ફેક્ટર્સ આર કોન્સ્ટન્ટ. લેન્ડ છે એ કોન્સ્ટન્ટ છે તો આપણે લેબરને ઇન્ક્રીઝ કરીએ છીએ. શું કામ? બિકોઝ વી વોન્ટ ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ આઉટપુટ ઓફ wheat. So see the table given to us. Firstly, units of labor which are increasing from 1 to 10, right? ધીમે ધીમે ઇન્ક્રીઝ થાય છે 1 માંથી 10 સુધી. હવે ટોટલ પ્રોડક્શન કેટલું થાય છે? એક લેબર છે એ 80 યુનિટ્સ ક્વિન્ટલ્સ પ્રોડ્યુસ કરે છે, ક્વિન્ટલ્સમાં છે વીટનું પ્રોડક્શન. 2 લેબર્સ છે 170, 4 છે 368, 5 છે 430, 7 છે 504, 8 છે એ પણ 504. અને તમે જુઓ 9th લેબર જ્યારે મેં એડ કર્યો ને તો ટોટલ પ્રોડક્શન છે એ 504માંથી ડિક્રીઝ થઈ ગયું. 7 અને 8માં એ કોન્સ્ટન્ટ છે, 9th લેબરમાં ડિક્રીઝ થઈ જાય છે. એન્ડ વેન there are 10 labors, total production is again decreasing. Now we have to find out the marginal product. Marginal means additional. એક લેબર હું એડ કરું તો એક નવો લેબર છે એ કેટલું પ્રોડક્શન કરે છે ને that is the marginal product. Now see, ફર્સ્ટ એક લેબર છે ત્યારે ટોટલી 80 છે એટલે માર્જિનલ 80 જ હોય. હવે જ્યારે હું સેકન્ડ લેબર એડ કરું છું તો ટોટલ 2 લેબર્સ છે એ ટોટલ પ્રોડક્શન કેવું કરશે? 170. બટ વી નો ધેટ કે ફર્સ્ટ લેબર 80નું પ્રોડક્શન કરતો હતો તો 170માંથી હું 80 ડિડક્ટ કરી દઉં તો બાકીનું પ્રોડક્શન કોણે કર્યું હોય? સેકન્ડ લેબરે. તો સેકન્ડ લેબર છે એનું પ્રોડક્શન કેટલું થયું? 90. હવે હું હજી એક લેબર એડ કરું and when there are 3 labors at that time total production will be 270. તો થર્ડ લેબરનું મારે માર્જિનલ પ્રોડક્શન ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હોય તો 270માંથી 170 એટલે 100. ફોર્થ લેબરનું ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હોય તો 368માંથી આગળના 3 લેબરનું પ્રોડક્શન ડિડક્ટ કરી દઈ 270, then it will be 98. તો આવી રીતે
સેવન્થ લેબર જ્યાં સુધી મારા ફાર્મમાં ટોટલ લેન્ડમાં 7 લેબર વર્ક કરે છે ને ત્યાં સુધી પ્રોડક્શન છે એ ઇન્ક્રીઝ થાય છે અને મેક્સિમમ 504 સુધી થઈ જાય છે. હવે વેન આઈ એમ ઇન્ક્રીઝિંગ એડિંગ વન મોર લેબર એન્ડ વેન દેર આર ટોટલ 8 લેબર્સ એટ ધેટ ટાઈમ ટોટલ પ્રોડક્શન ઇઝ 504 અગેન. તો જુઓ 7 અને 8 લેબરમાં ટોટલ પ્રોડક્ટ છે એ કોન્સ્ટન્ટ થઈ જાય છે, ઇન્ક્રીઝે નથી થતું અને ડિક્રીઝે નથી થતું. બટ ઇફ આઈ એમ એડિંગ વન મોર લેબર એન્ડ વેન ઇટ becomes 9 total labors at that time total product decreases from 504 to 495 and at that time માર્જિનલ પ્રોડક્ટ છે એ માઇનસમાં વયું જાય છે. જો 8th લેબરમાં 0 થઈ ગયું કારણ કે એ કોન્સ્ટન્ટ છે ટોટલ પ્રોડક્ટ, તો માર્જિનલ છે એ 0 થઈ ગયું. ઇટ મીન્સ કે જે 8મો લેબર મેં એડ કર્યો ને એની મારે કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ જ નથી, એ 8th લેબર કોઈ પણ પ્રોડક્શન કરતો જ નથી, એનું માર્જિનલ પ્રોડક્શન કાંઈ છે જ નહીં. અને જો હું 9th લેબર એડ કરીશ તો એની માર્જિનલ પ્રોડક્ટ છે એ માઇનસમાં વયું જશે અને 10માં છે એ -25 થઈ જાય છે. ઇટ મીન્સ દેટ મેક્સિમમ 7 લેબર્સ આર રિક્વાયર્ડ. જો હું હજી વધારે ને વધારે લેબર્સ એડ કરીશ તો એ મારી માટે બેનિફિશિયલ છે નહીં. સેમ વે યુ કેન ફાઇન્ડ આઉટ ધ એવરેજ પ્રોડક્ટ, કે એવરેજ એક લેબરે કેટલું પ્રોડક્શન કર્યું તો ટોટલ ડિવાઇડેડ બાય યુનિટ્સ ઓફ લેબર કરો. એટ દેટ ટાઈમ યુ કેન ફાઇન્ડ આઉટ ધ એવરેજ. 80 divided by 1 is equals to 80, 170 divided by 2 is equals to 85, 270 divided by 3 is equals to 90, 368 divided by 4 is equals to 92. તો એવરેજ તમને આવી રીતે મળી જાય. હવે આપણી પાસે ટોટલનો ફિગર છે, ટોટલ પ્રોડક્શન, માર્જિનલ પ્રોડક્શન અને એવરેજ પ્રોડક્શન. નાઉ વી વિલ અન્ડરસ્ટેન્ડ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ અ ડાયાગ્રામ. હવે આપણે આને ડાયાગ્રામેટિકલી રિપ્રેઝન્ટ કરી અને સમજીએ કે કેવી રીતે આપણને બતાવે છે ધ લો ઓફ વેરિયેબલ પ્રપોર્શન, કે હાવ તમે એક ફિક્સ ફેક્ટરની સામે જો વધારે ને વધારે વેરિયેબલ ફેક્ટર એડ કરો તો રિટર્ન ઇનિશિયલી ઇન્ક્રીઝ થાય, પછી 0 થઈ જાય અને પછી ધીમે ધીમે ઘટીને નેગેટિવ થઈ જાય. જો 2 figures are there. First of all let us examine figure 1. ફિગર 1માં આપણે ટોટલ પ્રોડક્શન કર્વ છે એ ડ્રો કર્યો છે. હવે ટોટલ પ્રોડક્શન તમે જુઓ ને તો જ્યારે 3 છે ને 3 લેબર્સ ત્યારે 270 છે, એટલે તમે જો પહેલેથી સ્ટાર્ટ કરો ને ટોટલ પ્રોડક્શન કહું તો આવી રીતે થાય. પણ અહીંયા આપણે બધા ફિગર્સ નથી મૂકતા, પણ એમ જસ્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ પર્પઝ માટે વેન ધેર આર ઓન એક્સ એક્સિસ ધેર ઇઝ લેબર્સ એન્ડ ઓન વાય એક્સિસ ધેર ઇઝ એન આઉટપુટ. વેન 3 લેબર્સ આર ધેર ટોટલ પ્રોડક્શન ઇઝ 270, લેબર્સ 3માંથી 4 થાય છે તો ટોટલ પ્રોડક્શન હજી ઇન્ક્રીઝ થઈને 368 થાય છે. તો જો 3 લેબરમાં પોઈન્ટ એ હતું એમાંથી ઇન્ક્રીઝ થઈને 368 થઈ ગયું. હજી જો હું 8 લેબર સુધી જઈશ ને તો પ્રોડક્શન છે એ મેક્સિમમ 504, એટલે જો પોઈન્ટ સી બતાવે છે કે એ હાઈએસ્ટ પ્રોડક્શન છે પીક ઉપર. પણ જેવું 8 લેબર ઉપરથી નીચે વધારે લેબર હજી હું 9th લેબર એડ કરીશ તો ટોટલ પ્રોડક્શન શું થઈ જાય છે 504માંથી ડિક્રીઝ થઈને 495 થઈ જાય છે. તો જુઓ એ કર્વ ત્યાંથી નીચેની સાઈડ આવી ગયો. ઇટ મીન્સ હવે ડાઉનવર્ડ સ્લોપિંગ છે. હવે જો હું એડિશનલ લેબર એડ કરીશ ઇટ means it will decrease the total production. So it shows the total production curve. Now in figure 2, 2 curves are there. One is marginal production and the other is average product. હવે x axis ની નીચે જે કર્વ વયો જાય છે ને એ માર્જિનલ પ્રોડક્ટ કર્વ છે અને x axis ની ઉપર છે એ એવરેજ પ્રોડક્ટ કર્વ છે. On x-axis there is again labor and on y-axis output is there. x-axis ઉપર labor છે અને y-axis ઉપર output છે. When there are 3 labors at that time, પહેલાં આપણે એવરેજ પ્રોડક્ટ કહું સમજી લઈએ. ઓકે, જ્યારે 3 લેબર હતા ત્યારે એવરેજ કેટલું છે 80, રાઈટ. પછી જ્યારે લેબર્સ છે એ ઇન્ક્રીઝ થઈને 4 થઈ જાય છે તો એવરેજ કેટલું છે 92. Then when
8 labors are there. At that time average product is 63. એટલે જો 92 માંથી પછી ડિક્રીઝ 8 પછી ડિક્રીઝ થતું જાય છે એટલે એ નીચેની સાઈડ આવી ગયું. પણ એવરેજ પ્રોડક્ટ છે ને ક્યારેય માઇનસમાં ન જાય, કારણ કે એમાં તમે શું કરશો, ટોટલ જેટલું પ્રોડક્શન છે ને એને ટોટલ લેબર્સ સાથે, નંબર ઓફ લેબર્સ સાથે ડિવાઈડ કરી દો છો. એટલે તમને એક લેબરે કેટલું વર્ક કર્યું ને એડિશનલ લેબરે માર્જિનલ પ્રોડક્શન કેટલું થયું ને એક લેબરનું એ ફાઇન્ડ આઉટ ન કરી શકો. તો એની માટે હવે માર્જિનલ પ્રોડક્ટ કહું સમજીએ. નાવ when there are 3 labors at that time marginal product is 80. then 4 labors છે ત્યારે માર્જિનલ કેટલું છે 98. પછી 8 લેબર્સ છે ત્યારે માર્જિનલ 0. એટલે જુઓ એક્સ એક્સિસને 8 ઉપર ટચ કરી દે છે. અને જ્યારે હું હવે 9 લેબર્સ એડ કરીશ તો એ માઇનસમાં વયું જશે. એટલે એ એક્સ એક્સિસની નીચે માર્જિનલ પ્રોડક્ટ કહું છે ને એ એક્સ એક્સિસની નીચે આવી ગયો. શું કામ? કારણ કે હવે જો હું 8 પછી જો લેબર એડ કરીશ તો મારું માર્જિનલ પ્રોડક્ટ છે એ માઇનસમાં વયું જશે. એન્ડ ધેટ ઇઝ વાય ઇટ ગોઝ બિલો એક્સ એક્સિસ. So it is the diagrammatic presentation of the law. So it was about the law of variable proportion. Now 3 stages of this law are there. The first stage of increasing returns, the second stage of diminishing return, and the third stage of negative return. ફર્સ્ટ સ્ટેજ શું બતાવે છે? ઇન્ક્રીઝિંગ રિટર્ન. ટીપી કહું છે ને એ ઇનિશિયલી શું થતું જાય છે? ઇન્ક્રીઝિંગ રેટથી ઇન્ક્રીઝ થાય છે, કે જેમ જેમ હું લેબર એડ કરતી જાઉં છું ને એમ વધારે ને વધારે રિટર્ન છે એ મળે છે. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય ટોટલ પ્રોડક્ટ કર્વ ઇઝ અપવર્ડ સ્લોપિંગ. હવે એ ક્યાં સુધી ઇન્ક્રીઝ થાય છે? તો પોઈન્ટ, એક મિનિટ, ટોટલ પ્રોડક્ટ કર્વ જોઈએ આપણે. યસ, તમે જુઓ પોઈન્ટ સી છે ને એ મેક્સિમમ છે. પોઈન્ટ એથી ઇન્ક્રીઝ થઈને બી ઉપર જાય છે, અને બીથી ઇન્ક્રીઝ થઈને સી ઉપર જાય છે, અને પછી એ ડાઉનવર્ડ સ્લોપિંગ થઈ જાય છે. બિકોઝ હવે પછી શું થયું કે ધીમે ધીમે એ માર્જિનલ પ્રોડક્ટ છે એ ડિક્રીઝ થઈ, ટોટલ પ્રોડક્શન છે એ ડિક્રીઝ થઈ ગયું વિથ ધ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ લેબર. તો આ ફર્સ્ટ સ્ટેજ હતું ઇન્ક્રીઝિંગ રિટર્નનું, કે જે પોઈન્ટ એથી બતાવે છે. મેં ત્રણેય એક્સપ્લેન કરી દીધા. પણ હવે આપણે એક્સપ્લેન કરીએ સેકન્ડ સ્ટેજ ઓફ ડિમિનિશિંગ રિટર્ન. ડિમિનિશિંગ રિટર્નમાં શું થાય છે કે ટોટલ ફિઝિકલ પ્રોડક્ટ ઇન્ક્રીઝિસ બટ એટ અ ડિમિનિશિંગ રેટ. ટોટલ ફિઝિકલ પ્રોડક્ટ હવે ઇન્ક્રીઝ તો થાય છે પણ ઓછા રેટથી ઇન્ક્રીઝ થાય છે. ઇટ શોઝ બિટવીન એ ટુ સી, એ અને સીની વચ્ચે દેખાય છે. જુઓ પહેલાં શું થયું, એ પોઈન્ટ છે ને ત્યારે મેક્સિમમ ઇન્ક્રીઝ થાય છે, કારણ કે ઇનિશિયલી જ્યારે તમે લેબર્સને ડબલ કરો ને તો પ્રોડક્શન ડબલ થાય જ, પણ પછી ધીમે ધીમે ઓછું થતું જાય, પણ હજી સાવ ઓછું નહીં થાય. એટલે એ અને સીની વચ્ચે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ તો થાય છે બટ એટ અ ડિમિનિશિંગ રેટ. પછી થર્ડ સ્ટેજ ઓફ નેગેટિવ રિટર્ન્સ એન્ડ ઇટ ઇઝ ડાઉનવર્ડ સ્લોપિંગ આફ્ટર પોઈન્ટ સી. એટલે સી પોઈન્ટ પછી જે સ્ટેજ છે ને ઇટ શોઝ ધ ડિમિનિશિંગ રિટર્ન. સો ધીઝ આર ધ 3 stages of the law of variable proportion. Now in next lecture I will explain the assumptions of the law and explanation of the law of variable proportion. I hope you get all the things. See you all in our next session.